Good afternoon to all. Today we will start for the unit number 2 of fundamental and data structure, that is the linear data structure using sequential organization. As we have also completed unit number 1 with our revision. Student, can you see my PPT? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is our syllabus is listed here. Concept of the sequential organization, overview of array, array as an ADT, operation on array, merging of two array, storage representation of array, and their calculation of array, row and major column. Okay, multi-dimensional array in that 2D array, and concept of order list. This is a first topic. Second one is a polynomial, representation of polynomial using array, and perform the polynomial addition and multiplication. Second topic of unit number 2, and last topic of unit number 2 is sparse matrix. Sparse matrix representation using array, sparse matrix addition, transpose of sparse matrix, index simple and fast transpose, and finally time and space trade-off. Time and space trade-off, as we have already completed time complexity and space complexity in unit number 1. So this is a similar topic, time and space trade-off. Okay, let's start for the topic number 1, that is the sequential organization. As you can see, sequential organization, as the name suggests that, as in the unit number 1 we have studied types of data structure, linear and non-linear. So sequential is similar as the linear, sequential organization or linear organization. In computer science, sequential access means that group of elements is accessed in predetermined order sequence. You can note down the point. Sequential access means that group of elements is accessed in a predetermined order sequence. याचा अर्थ काय, जसं दिलंय त्या फॉर्म मध्ये डेटा ऍक्सेस करणं त्याला काय म्हणतात, सिक्वेन्शियल ऑर्गनायझेशन. For example, such as data in a memory array or disk file or magnetic tape data storage. For example, we use the compact disk. आपण CD वापरतो. CD मध्ये जेव्हा when you write data on the CD at that time, if you may have seen the bottom part of CD, then when you write the data to the CD, then written part on the CD is it displayed in the ब्ल्यू कलर. आपण तुम्ही कधी सीडी राईट केली असेल तर बघायचं, जेव्हा आपण सीडी आणतो ना तेव्हा त्यात एम्प्टी सीडी व्हाईट पार्ट मध्ये दिसते, जेव्हा आपण त्याच्यावर डेटा राईट करतो ऍट दॅट टाइम इट चेंज इन कलर, ब्ल्यू कलर मध्ये येतो कधी कधी. आणि त्याच्यामध्ये वी स्टार्ट टू राईट द डेटा फ्रॉम द सेंटर ट्रॅक ऑफ द सीडी. जेव्हा सीडी राईट होते ना सेंटर ट्रॅक मधून होते, असं कुठेही डेटा स्टोर नाही होत मधूनच. So that is the sequential organization, means data. Example of the sequential organization is data in the memory array. For example, pen drive. Pen drives, you have pen drive of 16 GB or 32 GB. तुमच्याकडे पेन ड्राईव्ह आहे, तर पेन ड्राईव्ह मध्ये आपण जेव्हा डेटा राईट करतो तर बघा डेटा ब्ल्यू कलर मध्ये दिसतो. कधी आपण प्रॉपर्टी चेक केलं ना, you are an computer engineering branch, means you may be familiar with the pen drive and memory system. So when we check the memory of our pen drive, at that time you can check written part on the memory, you can see in the blue color, and free memory you can see in the pink color. तुम्ही कधी बघितलं असेल तर आपण जेव्हा राईट क्लिक करून प्रॉपर्टी बघतो मेमरी, तर आपण पेन ड्राईव्ह वरचा डेटा कधी आपण डेटा कॉपी केलेला असेल तर तो कॉपी डेटा ब्ल्यू कलर मध्ये दिसतो, आणि फ्री मेमरी ती आपल्याला पिंक कलर मध्ये दिसते. मी जस्ट आय वॉन्ट टू से दॅट इन अवर मेमरी डेटा इज स्टोअर्ड इन द सिक्वेन्शियल मॅनर. इफ सपोज 16 GB चा पेन ड्राईव्ह आहे तर असं होत नाही, पहिल्या 1 GB मध्ये थोडा डेटा सेव्ह होईल, मग 2 आणि 3 नंबरची GB मेमरी फ्री होईल, ती तशीच राहील, पुढचा डेटा पुढच्या मेमरीवर सेव्ह होईल.
इट नेवर बी हॅपन, असं घडत नाही. सिक्वेन्शियल ऑर्गनाइज मेमरी कसं स्टोर होतं 1 टू असेंडिंग ऑर्डर मध्ये, म्हणजे मेमरी जशी असेल 0 पासून सुरू होते मेमरी कधी, सो 0 1 2 3 4 5 in sequential manner we can store the data. So as per the diagram you can see sequentially you can store the data in memory 1 2 3 one after another you can store the data. Random access means you can store the data wherever on the memory. जी मेमरी दिली असेल तिथे आपण डेटा कुठेही स्टोर करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल कॉम्प्युटर सिस्टीम, इन कॉम्प्युटर सपोज देर आर 3 ड्राईव्ह. किती ड्राईव्ह आपल्याकडे? फॉर एक्झाम्पल 3 ड्राईव्ह आहे माझ्या लॅपटॉपमध्ये, ड्राईव्ह C, D, E है ना. आता मला वाटतंय की जो डेटा मी सी ड्राईव्हला सेव्ह करतो तो कसा सेव्ह होतोय? सिक्वेन्शियल. जो मी सी ला डेटा सेव्ह करतो तो कसा होतोय? सिक्वेन्शियल. कारण की तिकडे जे काय फाईल आहे त्या कोणत्या मेमरीमध्ये स्टोर होत आहे? सी ड्राईव्ह. म्हणजे सी ड्राईव्ह मध्ये सिक्वेन्शियल डेटा सेव्ह होतोय. बट सपोज इफ यू वॉन्ट टू स्टोअर युअर एज्युकेशनल डेटा टू द अदर ड्राईव्ह, म्हणजे तुम्हाला तुमचं कॉलेजचं काही इन्फॉर्मेशन असेल, नोट्स वगैरे किंवा काही प्रोजेक्ट, तो तुम्हाला सेव्ह करायचा असेल आणि इफ यू वॉन्ट टू सेव्ह दॅट डेटा ऑन द डी ड्राईव्ह, देन यू कॅन स्टोर दॅट पर्टिक्युलर डेटा. सो such an example for random access means you can store the data on the other drive, and when you want to open the file you can open the file from any location. That is a random access. पण जे अगोदर कॉम्प्युटर इम्प्लिमेंट केले होते फर्स्ट जनरेशन मध्ये त्याच्यामध्ये ही फॅसिलिटी नव्हती रॅन्डम ऍक्सेस. इन दॅट यू हॅव टू स्टोर द डेटा इन द सिक्वेन्शियल मॅनर, यू हॅव टू रिट्राइव द डेटा इन द sequential manner. So this is the basic limitations of the sequential organization. In that you have to store the data in the sequential manner. Here one more definition: sequential access is sometimes only way of accessing the data. For example, if it is on tape. आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो. टेप म्हणजे काय? A things where we can store the information. Tape means it can be a CD, it can be a pen drive, hard disk, ज्याच्यावरती आपण डेटा स्टोर करतो. तो डेटा कसा स्टोर होतो? सिक्वेन्शियल मॅनर मध्ये. येस, आय गो फॉर द नेक्स्ट. लिनियर डेटा स्ट्रक्चर युजिंग सिक्वेन्शियल ऑर्गनायझेशन. डेफिनेशन: इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर where data items are organized sequentially or linearly one after the another. You can note down the definition, students. Data structure where data items are organized sequentially or linearly, both are same, sequentially or linearly, one after another, एकानंतर एक सेव्ह करतो, त्याला काय म्हणतात? लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. ओके. लिनियर डेटा स्ट्रक्चर travels the data element sequentially. In that we can access the data sequentially, in which only one data element can directly be reached. In that sequentially one data element can directly be reached. याच्यामध्ये काय होतं? एका वेळेस आपण एकच डेटा टाकू शकतो किंवा एकच डेटा ऍक्सेस करू शकतो. अँड लिनियर डेटा स्ट्रक्चरचं एक्झाम्पल ॲरे, लिंक लिस्ट, स्टॅक, क्यू. ओके. ॲरे, लिंक लिस्ट आर द एक्झाम्पल ऑफ द linear data structure. You can note down the point as we have already studied linear data structure in unit number 1. But in this unit we are going to see concept of linear data structure in detail. Now next one, that is the array. Array is a finite order collection of homogeneous data element. हे बघा मी तुम्हाला सांगितलं डेफिनेशन कशी लक्षात ठेवायची. मी हा पॉइंट हायलाइट केला बघा. कलेक्शन ऑफ होमोजिनियस डेटा एलिमेंट. ज्याला मोठी डेफिनेशन लक्षात नाही राहत त्याने हा पॉइंट लक्षात ठेवा. कलेक्शन ऑफ होमोजिनियस डेटा एलिमेंट. होमोजिनियस म्हणजे काय? सिमिलर. होमोजिनियस मीन्स सिमिलर, एकाच सारखा, एक सारखा डेटा. जसं की नंबर असेल तर सगळे नंबर, अल्फाबेट असेल तर सगळे अल्फाबेट. लक्षात आलं? कलेक्शन ऑफ होमोजिनियस. होमोजिनियसचा अर्थ होतो सिमिलर, सेम टाइप ऑफ डेटा, सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. मीन्स नंबर, देन you can store all homogeneous data in array. सगळे नंबर. असं होणार नाही, नंबर प्लस अल्फाबेट दोन्ही array मध्ये स्टोर होत नाही. दिस इज अ limitations of array. Okay, so it provide a direct access. It provide a
direct access to any its element. Okay, note down the definition. Array is a data structure. It consists homogeneous kind of element. Array is a data structure which consists homogeneous data element which provide a direct access or random access. I will show you random access. How? If suppose you store the element in array from 0 to 9, and if suppose you want to access the element number 5, then according to the index of array you can access the particular element. I will show you direct access or random access in the by doing the programming. An array as a data structure is defined as a set of pair. There can in array there can be a set of pairs that is the index and value. आता बघा जसं की तुम्हाला 10 नंबर स्टोर करायचे, यू वॉन्ट टू स्टोर द 10 नंबर, देन फॉर दॅट यू हॅव टू डिक्लेअर द array a of 10, it a of 10. a of 10 काय झाला arrayची साईज काय झाली 10. सो जो 10 आहे 10 तो काय झाला 10 व्हॅल्यू, आणि त्याच्यासाठी आपण ऍक्सेस करतो ना, वी कॅन ऍक्सेस द पर्टिक्युलर व्हॅल्यू फ्रॉम द array विथ द हेल्प ऑफ इंडेक्स. आपण इंडेक्सचा वापर करून व्हॅल्यू ऍक्सेस करतो. जसं की तुम्ही फर्स्ट इयरला कोडिंग केली असेल थोडीफार, a of I, when we write a of I, that I indicates the index. So index you can note down the definition. Index indicate the location of element in an array. Index म्हणजे काय, it show the location of element in an array. इंडेक्स काय दाखवतो, array मध्ये हा पर्टिक्युलर इलेमेंट कुठे स्टोर्ड आहे हे कोण सांगतं आपल्याला, इंडेक्स. सो इंडेक्स is an attribute indicates the location of particular element in array. Value indicates actual value of the data element. Value म्हणजे काय, त्याच्यासाठी actual value काय दिलेली ती म्हणजे काय, actual value assigned for the data element, that is the value. Now here you can see declaration of array in C++ or C. Int is a data type. Array A is the name of variable. int काय आहे डेटा टाइप आहे, array underscore a काय आहे व्हेरिएबल आहे, and हा काय आहे याला ऑफसेट पण म्हणतात. ओके, स्क्वेअर ब्रॅकेट, and in that square bracket 20 that is the value. ओके, array ची व्हॅल्यू काय आहे 20, आणि आपण ते कशाने ऍक्सेस करणार त्या व्हॅल्यू 0 to 20, but to represent the array 20 means 0 to 19. तुम्हाला माहित असेल array मध्ये 20 लिहिलं म्हणजे 20 नसतात. मेमरी स्टार्ट फ्रॉम 0. आपल्या मोबाईलची, मेमरी कार्डची, जे काही पेन ड्राईव्ह, सगळ्या मेमरी, इच अँड एव्हरी मेमरी इनिशियलाइज फ्रॉम 0 पासून सुरू होते. सो this is a declaration of array. We can store 20 number in this 20 element in this array. Now array representation, how to represent an array. Here you can see I have already explained the array. Here you can see int array 10. What is the value of array? That is the 10. But what here, not on this example, here 10 elements are given, but index starts from 0. Array चा index कुठून सुरू होतो 0 पासून, 0 1 2 3 4 5 up to 9. याचा अर्थ array डिक्लेअर करताना जी काही व्हॅल्यू दिली असेल त्याच्याने काय असतो n-1. array ची साईज काय असते n-1. so 0 to 9. so in this way you can represent the array. तुम्ही array कसं रिप्रेझेंट करू शकता, असं हे डिक्लेअर केलं array. this is a direct value assigned to the array. you can also assign the value to the array. तुम्ही डिक्लेअर करतानाच करू शकता. हे पार्ट आपण कोडिंग मध्ये पाहूया डिटेल मध्ये, पण आता इतकं लक्षात ठेवा, हाऊ टू रिप्रेझेंट array. we can represent the array, we can declare the array. if suppose there are 10 element, we can mention the 10 element. First element
Consider the index. These are the element and these are the index from 0 to 9. Array can be declared in various ways in different languages. For illustration, let's take a see array declaration. Array representation. Just I told you, we start index from 0. And what is the length of array is 10. Arrayची size जी mention असते त्याला length म्हणतात किंवा value 10. You can directly access the particular element from the array with the help of the index. If suppose if you want to access the element 19, तुम्हाला हा 19 नंबरचा जो element आहे तो access करायचा असेल तर तुम्ही डायरेक्ट करू शकता. Even it is a sequential operation, one after another. But with the help of index, you can write in array of 5. तुम्ही array of 5 कॉल केला, इथे 10च्या जागी तुम्ही 5 टाकला तर बरोबर कोणती व्हॅल्यू रीड होईल 19. ओके, so that's why it is also random access. याला म्हणतात random access की आपण array मधला कोणताही एलिमेंट आपण ऍक्सेस करू शकतो with the help of index. If you want to access the 10, then you have to write int array of 3, int array of 3, then element 10 element can be accessed. Okay, basic operation of the array. जसं अल्गोरिदम मध्ये ऑपरेशन होते तसे arrayचे पण ऑपरेशन्स आहेत. ट्रॅव्हर्स, इन्सर्शन. एम आय ऑडिबल? आवाज येतोय माझा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Operation of the array. Traverse means to visit the array. Print all the element of array one by one. Traverse म्हणजेच काय? Print all the element of array one by one. एक एक करून element print. तुम्ही केलं असेल थोडेफार असे कोड. Print number from 0 to 9 or print number from 1 to 10, 1 to 100 असे काही कोड केले असेल तुम्ही त्याला म्हणतात traverse. To display the element of array one by one. Insertion. It means you can add new element in array. You can insert a new element in array. Delete. You can delete the particular element from the array with the help of index. Search. You can search the particular element with the help of index. Update an element at given index. You can update the element. If suppose on 3 number index there is a value 10. 3 नंबरच्या इंडेक्सला काय व्हॅल्यू 10. पण समजा मला ही 10 व्हॅल्यू ना याच्या जागी instead of 10 I have to put 20. मला 10च्या जागी काय व्हॅल्यू टाकायची आहे 20. तर मी काय करेल array of 3 equal to 20. मी काय लिहिणार array of 3 equal to 20. So automatically 20 value will be updated on the index 3. 3 नंबरच्या इंडेक्सला काय व्हॅल्यू अपडेट होईल 20. So these are the operation of array: traverse, insertion, deletion, search and update. Student, you can note down the point. Operation of array: traverse, or you can say print, insert, add, delete, search and update. What's the time? Now it's the time 3:30. So this is the last topic for today's session: memory representation and calculation. Memory representation and calculation. Here you can see percentage of 0, 1, 2, 3. What is the name of array? Percentage. What is the value of array 0 to 9 means 10. आता बघा याला मेमरी मध्ये कसं स्टोर करतात. जो 0 नंबरचा array त्याला काय ऍड्रेस दिलेला आहे and we don't give the address. आपण नाही देत. हे ऍड्रेस कोण देतं? OS, कॉम्प्युटर सिस्टीम स्वतः बॅकग्राऊंडला देतो. तर पहिल्या मेमरीला काय ऍड्रेस आहे 3000, सेकंड मेमरी 1, थर्ड मेमरी 2. आता now you can see after 3000 what is the next location? 3004. ओके, असं का असेल बरं? कुणाला सांगता येईल का?
4 बाईटचा एक मेमरी ऍड्रेस. Okay, yes, very good. Now here you can see int array. Int array आहे ना, array ची साईज काय आहे? int array दिल्यामुळे एका array साठी तो किती मेमरी ऑक्युपाय करतो? 4 बाईट. म्हणजे 4 मेमरी म्हणजे 2 बाईट. 4 मेमरी म्हणजे किती? 2 बाईट. तुम्ही डेल मध्ये शिकत असाल की बीट बाईट काय असतं. 2 बाईट मीन्स 4 मेमरी लोकेशन. 1 बाईट साठी 2 मेमरी लोकेशन ऑक्युपाय होतं. इंटिजर हा काय आहे? इंटिजर किती बाईट आहे? हॅलो, 4 बाईट. इंटिजर किती बाईट आहे? 4 बाईट. आणि कॅरेक्टर नक्की 4 बाईट इंटिजर 2 बाइट्स आहे. हा 2 बाईट आहे आणि कॅरेक्टर 1 बाईट आहे. मी तुम्हाला तेच सांगतो 2 बाईट ऍक्च्युली 2 बाईट, पण इथे 4 लोकेशन का घेतले ते सांगतोय. कॉम्प्युटर मेमरीमध्ये 2 1 and 2 बीट म्हणजे 1 बाईट होतो. जसं की आता हे खूप डिटेल आहे, ते मला तुम्हाला इथे पूर्ण ते डेलमध्ये येईल तुम्हाला कुठेतरी की 8 बीटची मेमरी असते, 8 बीट मेमरी असते. तर 8 बीट मीन्स 1 बाईट. ओके, तसं 16 बीट म्हणजे 2 बाईट. सो फॉर 2 बाईट इन मेमरी लोकेशन इट ऑक्युपाय द 4 मेमरी लोकेशन. तुम्ही एवढंच लक्षात ठेवा, कन्फ्युजन होईल तुम्हाला. ओके, इंटिजर दिला असेल तर तो किती मेमरी घेतो? 4. सो दॅट्स वाय आफ्टर 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. लक्षात आलं? एका इंटिजर साठी तो किती मेमरी घेतो? 4. इथपर्यंत लक्षात आलं? येस सर. हो सर. Okay, how to represent array and how to assign the location. आपण ऍड्रेस लोकेशन देत नाही, हे कुठे सिस्टीम मध्ये दिलं जातं मागे. ओके, memory representation. Now here you can see value are assigned. Now here you can see percentage of 10 students are assigned 99.0101. ओके, आता ह्याच्यासाठी यांनी आपल्याला एक्सप्लेन केलं होतं का हे की नाही? But here you can see they are storing the value in float. What is the value of float? What is the size of float? Students, what is the size of float? 4 बाइट्स आहे. 4 बाईट्स. ओके, मग बघा इथे या एक्झाम्पल लक्षात येईल की ते डेटा कशामध्ये स्टोअर करताय? 4 बाईट मध्ये. सो दॅट्स वाय each value occupy the 4 byte memory. आता इथे कधी इंटिजर व्हॅल्यू राहिली असती तर 2 बाईट मेमरी, कॅरेक्टर राहिला असता तर 1 बाईट मेमरी. सो 4 बाईट they are occupying the 4 byte for each memory due to the float value. ओके, या व्हॅल्यू पाहून ठेवा. मी तुम्हाला म्हणजे लक्षात ठेवा फक्त काय केलं इथे. ऍरे रिप्रेझेंट केला, इथे फ्लोट व्हॅल्यू स्टोअर केली. आता पुढे जाऊ आपण. How to calculate the address of the array? How to calculate address of the array? Array चा address कसं calculate करतात ते शिकवतो तुम्हाला. Base address plus offset of ith element from the base address. हे जे आहेत ना, याला बेस ऍड्रेस म्हणतात. 3000, 3004, 8 ऑल आर दी हे काय बेस ऍड्रेसेस आहे. ओके, ऍड्रेस कॅल्क्युलेशन ऑफ 1D array. आताशी आपण कोणता array बघितला? 1 डायमेन्शनल ना. मग मी त्याच्यामुळे तुम्हाला फक्त कोणाचं कॅल्क्युलेशन करून दाखवतो? 1 डायमेन्शनल array. ओके, ऍड्रेस ऑफ यू कॅन नोट डाऊन द फॉर्म्युला. ऍड्रेस ऑफ array ऑफ I. तुम्ही फॉर्म्युला लिहून घेऊ शकता. ऍड्रेस ऑफ array ऑफ I इक्वल टू बेस ऍड्रेस प्लस I इंटू इलेमेंट साइज. हा फॉर्म्युला फिक्स आहे. जसं आपण मॅथमॅटिक्स करतो त्याच्यामध्ये काही फॉर्म्युले गिवन असतात ना, तसं ऍड्रेस कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी 1 डायमेन्शनल ऍरे साठी हा फॉर्म्युला दिला आहे. ओके, ऍड्रेस ऑफ ऍरे I. ओके, इथे या आता ऍड्रेस ऑफ ऍरे I. हे बघा I, मला समजा याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, याचा ऍड्रेस कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, पर्सेंटेज ऑफ I काय आहे? 3. त्याला बघायचंय. कोणाचा ऍड्रेस कॅल्क्युलेट करून दाखवला इथे मी? 3.
तर इथे काय घेतलं मी, इंडेक्सची व्हॅल्यू काय आहे 3. सो हियर यू कॅन सी व्हॅल्यू ऑफ आय इज 3. नाउ बेस ऍड्रेस. ओके, या पूर्ण ऍरे साठी बेस ऍड्रेस काय आहे 3000. 3000. या पूर्ण मेमरी साठी बेस ऍड्रेस काय आहे 3000. मग इथे घेतला बघा 3000. लक्षात आलं? ओके. देन आय, इथे आय ची व्हॅल्यू काय घेतली आपण 3. येस, त्याच्यासाठी मी इथे काय केलं, इथं लिहिलं 3 इंटू इलेमेंट साईज. ओके, इलेमेंट साईज मला सांगा इथे 99.07 याचा अर्थ कोणता डेटा टाईप आहे हा फ्लोट. त्याच्यामुळे आपण काय केलं, फ्लोटची साईज काय असते 4 बाईट. ओके, व्हेरी गुड. त्याच्यासाठी बघा मी इथे काय केलं, साईज ऑफ फ्लोट काय घेतली 4 आणि आपल्याला त्यांनी फॉर्म्युला दिलेला होता 3000 प्लस 3 इंटू 4. आन्सर काय आलं 3012. म्हणजे बेस ऍड्रेस काय होता 3000. याचा अर्थ पर्सेंटेज ऑफ 3 याचा मेमरी ऍड्रेस काय पाहिजे 3012. आलं बघा, लक्षात आलं का स्टुडंट्स? पुन्हा रिपीट करू. नाही सर. हे त्यांनी दिलेलं आहे, पण त्याच्यासाठी कॉम्प्युटर मध्ये कोडिंग केलेली असते की त्याने हा ऍड्रेस कसा कॅल्क्युलेट केला. त्याच्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे ऍरे ऑफ आय बेस ऍड्रेस प्लस आय इंटू इलेमेंट साईज. मग मला कोणता 3 नंबरच्या एलिमेंटचं काढायचं, म्हणून मी आयची व्हॅल्यू काय घेतली 3. बेस ऍड्रेस सुरुवातीचा ऍड्रेस काय 3000. आयची व्हॅल्यू काय घेतली मी 3 ऍज इट इज. इलेमेंट साईज डेटा टाईप कोणता आहे फ्लोटची साईज काय असते 4. हे केलं आणि त्याचं लोकेशन फाइंड केलं. आता आहे ना, तुम्ही इकडे 5 कन्सिडर करून मला आन्सर सांगा स्टुडंट्स. आयची व्हॅल्यू 5 कन्सिडर करा आणि मला आन्सर सांगा. आयची व्हॅल्यू 5 घ्या, कन्सिडर आय 3020. 3020. ओके, अजून कोणीतरी आन्सर द्या. आयची व्हॅल्यू 5 घेऊन मला आन्सर सांगा. 3020. व्हेरी गुड. बघा आता दाखवतो तुम्हाला इकडे. या पर्सेंटेज ऑफ 5 बघा, इंडेक्स हा कोणता इंडेक्स आहे 5 नंबरचा. 5 नंबरचा इंडेक्स कोणत्या लोकेशनला सेव्ह झाला पाहिजे 3020. लक्षात आलं का तुम्हाला कसं ऍड्रेस कॅल्क्युलेट होतो ऍरे मध्ये? हो सर. लक्षात आलं ना? ओके. हे विचारतात जर का थेरीमध्ये क्वेश्चन विचारतात, हाऊ एक्सप्लेन हाऊ टू कॅल्क्युलेट 1 डायमेन्शनल अरे अँड 2 डायमेन्शनल अरे. आता आपण 1D शिकलो म्हणून मी तुम्हाला एवढं शिकवलं 1 कसं करतात. 2 डायमेन्शनल अरे आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये घेऊया. ओके, फक्त इथं काय करतो आपण, वी टेस्ट द व्हॅल्यू ऑफ इंडेक्स अँड अप्लाय द सेम फॉर्म्युला अँड वी विल गेट अ मेमरी लोकेशन ऑफ द पर्टिक्युलर इलेमेंट. तो पर्टिक्युलर इलेमेंट कुठे स्टोअर होतो ते आपल्याला इथे लक्षात येतं. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन.